Hello friend, welcome to our channel. This is our physics video lecture. Today we observed the 15th number CET lecture. In this video we revise our topic. Our topic is electrostatics. आपण कोणता टॉपिक सुरू केलेला होता? इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. This is our last lecture of this topic. इथं आपला इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स हा टॉपिक संपणार आहे. So here we revise few formulas which we observed in this chapter. जे आपण या चॅप्टर मध्ये ऑब्झर्व केलेले जे फॉर्म्युलेज आहेत ते आपण इथे रिवाइज करणार आहेत. दॅट formulas are very important to solve the examples. So first here we observe the first point. बेसिक पॉइंट पासून आपण सुरू करूयात. बेसिक पॉइंट आपला आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधला कुलोम्स लॉ that explains the force between the charges. ठीक है, we know the electrostatics means the study of the steady charges. Now here we observe first formula, that is the Coulomb's law. In that Coulomb's law we observe the relation between force, or we observe the force between the two charges or number of charges. That formula is represented as such: F equivalent to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R0 when the K is equivalent to 0 or the charges are placed in the vacuum or in air. That time formula is written as such: 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. If the charges are placed in a particular medium, certain medium मध्ये जर charges place केलेले असतील, then the formula become as such: 1 upon 4 pi epsilon 0 K Q1 Q2 upon R square. Here K is dielectric constant of that medium in which charges are placed. Now from such a formulas we have relation K equivalent to Fa upon Fm, means the ratio of force in the air to the force in the medium is equivalent to dielectric constant. असं आपल्याला या दोघांवरून रिलेशन फाइंड आउट करता येऊ शकतं. ठीक आहे. Now if we have number of charges situated near to each other, so we observe the resultant force on a particular charge or on the test charge, and that force is obtained by taking the vector sum of all the forces exerted on that test charge. ठीक है, means F equivalent to F1 plus F2 plus F3 plus F4 up to Fn. अशा पद्धतीने if we have n charges which exert the force on the test charge, then we take the vector sum of the forces exerted by each charge on that test charge. आणि आपल्याला इथं F equivalent to F1 plus F2 plus F3 and so on असा फॉर्म्युला इथं फाइंड आउट होऊ शकतो. So here we have the relation to find out the force between the charges. Now next point आपण जो ऑब्झर्व केलेला आहे, that point is electric intensity. Electric intensity इथं ऑब्झर्व केलेले. Electric intensity means the force per unit charge. Electric intensity means force per unit charge. आपण इथे लक्षात घेतो की ज्यावरून आपल्याला फोर्स मिळतो F equivalent to E into Q असा सुद्धा आपल्याला इथं फॉर्म्युला क्रिएट होतो. So now we substitute the formula of force, then we have the relation E equivalent to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. That is the formula for the electric intensity. Similarly, जसं आपण फोर्सच्या बाबतीत बघितलेलं आहे, फोर्स इन द एअर अँड फोर्स इन द मीडियम, तसंच इंटेन्सिटीच्या रिलेटेड सुद्धा इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इन एअर अँड इन मीडियम हे आपल्याला डिफरंट ऑब्झर्व होणार आहे. तो कशावरती डिपेंड असेल? ऑन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ दॅट मीडियम. आणि त्यावरून आपल्याला हे रिलेशन ऑब्झर्व होणार आहे, दॅट इज E0 अपॉन Em, that is electric intensity in air to the electric intensity in medium. That ratio is also called as dielectric constant. We also define that electric intensity as such, that is the negative of potential gradient is also called as the electric intensity.
याला सुद्धा आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी म्हणणार आहोत. E इक्विव्हॅलंट टू मायनस dV अपॉन dx, पोटॅन्शियल डिवाइड बाय डिस्टन्स. अशा पद्धतीने आपल्याला हा पोटॅन्शियल ग्रेडियंट जो आहे, निगेटिव्ह ऑफ पोटॅन्शियल ग्रेडियंट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. हे सुद्धा आपल्याला एक रिलेशन माहिती असायला हवं. बाय दॅट फॉर्म्युला, बाय दॅट रिलेशन वी सॉल्व फ्यू एक्झाम्पल्स. नाव इन लास्ट पॉइंट आपण काय बघतो आता, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. आता आपण इथं जर आपल्याकडे दोन चार्जेस असतील आणि और वी हॅव अ पर्टिक्युलर one charge and that charge produce the electric field around it, and so in that field we observe the electric intensity. अशी जर नंबर ऑफ चार्जेस आपण तिथे ऑब्झर्व करतोय तर त्याच्या थ्रू जी काही रिझल्टंट इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑब्झर्व होणार आहे ती आपण कशी फाइंड आउट करू शकतो, बाय टेकिंग दी वेक्टर सम ऑफ दी all electric intensity at that point. E equivalent to E1 plus E2 plus E3 plus E4 and so on. अशा पद्धतीने आपल्याला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचा सुद्धा वेक्टर सम घेता येणार आहे बाय युजिंग दी सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच वी ऑब्झर्व्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, that is इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल अँड पोटॅन्शियल एनर्जी. हा आपण पॉइंट इथे लक्षात घेतलेला आहे. दॅट इज रिप्रेझेंटेड ॲज सच V इक्विव्हॅलंट टू W अपॉन Q असा आपण इथं फॉर्म्युला इथे लक्षात घेतलेला आहे. काय इथं लक्षात घेतलंय, वेन वन चार्ज और टेस्ट चार्ज इज ब्रिंगिंग from infinity to a particular point in the field, that time certain work is done and that work done is in the form of potential energy. जे वर्क डन होणार आहे ते कोणाच्या फॉर्म मध्ये असेल, पोटॅन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे आणि तो फॉर्म्युला असेल U इक्विव्हॅलंट टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R असा पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला इथं आपल्याला माहिती झालेला आहे. जे आपण इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल ऑब्झर्व करतोय ॲट अ पर्टिक्युलर फील्ड, इन ए पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिक फील्ड, जे इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल आपण ऑब्झर्व करतोय तर त्याचा फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह केलेला आहे V इक्विव्हॅलंट टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R and we also find out the vector sum of such potentials. V इक्विव्हॅलंट टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अँड सो ऑन. अशा पद्धतीने जर आपण नंबर ऑफ पोटॅन्शियल तिथं इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल्स आपण डिफरंट पॉईंटवरती ऑब्झर्व करतो तर त्याचा आपल्याला वेक्टर सम ऑब्झर्व करता येऊ शकतो. दॅट इज V इक्विव्हॅलंट टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन. अशा पद्धतीने आपल्याला फॉर्म्युला इथं मिळेल. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल आपल्याला माहिती आहे. इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स वी हॅव the two opposite charges plus Q and minus Q. Both two charges are separated by a finite distance and this arrangement is called as the electric dipole. ठीक आहे, जसं आपलं मॅग्नेटिक डायपोल असणार आहे विच हॅव 2 पोल्स, तशाच पद्धतीने आपल्याकडे इलेक्ट्रिक डायपोल्स असणार आहे की ज्याच्यामध्ये एका पोलवरती मायनस Q चार्ज असेल आणि दुसऱ्या पोलवरती प्लस Q चार्ज असणार आहे आणि दॅट इलेक्ट्रिक डायपोल हॅविंग द डायपोल मोमेंट इज P इक्विव्हॅलंट टू Q डॉट 2L और Q into 2L. दॅट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. हा काय असणार आपला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ना. सच ए इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दॅट डायपोल इज सिच्युएटेड इन दॅट फील्ड विथ डिफरंट अँगल्स. वेगवेगळ्या अँगलमध्ये जर आपण तो प्लेस केला त्या इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये इलेक्ट्रिक डायपोल, देन वी ऑब्झर्व द पोटॅन्शियल. इलेक्ट्रिक पोटॅन्शियल आपल्याला तिथं ऑब्झर्व होणार आहे and the electric potential is equivalent to 1/4 pi epsilon 0 P cos of theta upon r square. आता हा थीटा जो आहे तो कशामधला असेल, जे फील्ड आपण अप्लाय केलेला आहे आणि आपला डायपोल त्या फील्डशी किती अँगल क्रिएट करणार आहे त्यांच्यामध्ये आपण हा अँगल तिथं ऑब्झर्व करतोय. अँड देन दिस इज दी फॉर्म्युला. जसा अँगल बदलत जाईल तसं तुमचं पोटॅन्शियल सुद्धा बदलणार आहे. 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट P cos of theta upon r square. And we also have another formula when such a electric dipole is placed in the uniform electric field
then टॉर्क इज ऍक्टेड ऑन दॅट डायपोल. त्या डायपोल वरती टॉर्क ऍक्ट होणार आहे आणि तो टॉर्क आपण ऑब्झर्व केला होता, टो बार इक्विव्हॅलंट टू पी बार क्रॉस ई बार और पी इंटू ई साइन ऑफ थीटा. असा फॉर्म्युला आपण इथं डिराइव्ह केलेला आहे. सो इथं आपण काही पॉइंट्स इथे लक्षात घेतले. इलेक्ट्रिक डायपोल अँड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आपण इथं ऑब्झर्व केले, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑब्झर्व केलेले. नाव वी गोइंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट ज्याच्यामध्ये आपण गॉस थिअरम ऑब्झर्व केलेला आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही फॉर्म्युलेज बघितलेले आहेत. नाव वी ऑब्झर्व दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. पुढचा आपण फॉर्म्युला बघितलेला आहे आपल्या पॉइंटमध्ये, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स या टॉपिकमध्ये. नेक्स्ट पॉइंट आपण लक्षात घेतलेला आहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. And from that electric flux we find out this relation, that is Gauss's law. हा आपण इथं ऑब्झर्व केलेला आहे. बघा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्विव्हॅलंट टू ई बार डॉट डी एस बार, दॅट इज द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हा आपला फॉर्म्युला असणार आहे फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अँड देन we observed the number of tube of forces. इथे आपण अजून एक पॉइंट पाहिला होता, number of tube of forces. That number of tube of forces are obtained by this formula m equivalent to q upon epsilon 0 k. या फॉर्म्युला थ्रू we find out the number of tube of forces. The number or normal electric induction and total normal electric induction हे आपण इथे लक्षात घेतलेलं आहे. And this normal electric induction is obtained by this formula E into epsilon naught K, and total normal electric induction is obtained by this formula epsilon 0 K E into cos of theta ds. By that formula we find out this total normal electric induction. And then by using the total normal electric induction and by using the formula of flux, we define this Gauss law. Gauss law is equivalent to close the integral of E bar dot ds bar is equivalent to flux, or total flux is equivalent to q upon epsilon naught. Phi equivalent to q upon epsilon naught, that is the Gauss's law. Close the integral of E bar dot ds bar is equal to flux. ठीक है. And now if we have such a law, Gauss law, by using that Gauss law we can find out the electric intensity by different geometrical shapes. वेगवेगळ्या geometrical shapes through electric intensity काय असू शकते हे आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो. म्हणजे थोडक्यात we observed the application of Gauss's law. या Gauss law चे applications आपण इथे ऑब्झर्व केलेले आहेत. For the solid sphere, for spherical sphere, or we observed the electric intensity due to the straight conductor or cylinder or hollow sphere. याच्या थ्रू आपण अशा वेगवेगळे जॉमेट्रिकल शेप्स थ्रू इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी किती ऑब्झर्व होऊ शकते हे आपण बाय युजिंग गॉस लॉ फाइंड आउट केलेलं आहे. सो फर्स्टली वी ऑब्झर्व फर्स्ट टू ऍप्लिकेशन, दॅट इज इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू दी सॉलिड स्पियर. सॉलिड स्पियर जर आपण इथे लक्षात घेतलाय तर दॅट इज द चार्ज स्पियर. सॉलिड स्पियर म्हणजे असंच आहे का? नाही. दॅट इज सॉलिड स्पियर, दॅट इज चार्ज सॉलिड स्पियर आहे. तर त्या चार्ज सॉलिड स्पियर थ्रू इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी त्याच्या वेगवेगळ्या पोझिशनला किती ऑब्झर्व होऊ शकते आणि ती कशी फाइंड आउट करू शकतो त्यासाठी आपण फॉर्म्युलेज हे डिराइव्ह केलेले आहेत. जर आपण सॉलिड स्पियर घेतलाय आणि त्या सॉलिड स्पियरच्या आउटसाइड दिस सरफेस, आउटसाइड दिस स्पियर आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी फाइंड आउट करणार आहे. एक स्पियरच्या बाहेरच्या बाजूला एक पॉइंट आपण लक्षात घेतला आणि त्या पॉइंटवरती जर आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी फाइंड आउट करतोय, देन फॉर्म्युला फॉर दॅट इज E इक्विव्हॅलंट टू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वेअर. तो आउटसाइड दिस स्पियर असेल तर इफ ॲट द स्पियर और ॲट द सरफेस, त्या स्पियरच्या एक्झॅक्ट सरफेस वरती जर आपण पॉइंट लक्षात घेतला आणि त्या पॉइंट वरती जर आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑब्झर्व करणार आहोत तर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय असेल? दॅट इज E इक्विव्हॅलंट टू 1/4πε0 K Q
अपॉन आर स्क्वेअर, कारण डिस्टन्स इज इक्विव्हॅलंट टू रेडियस ऑफ दॅट स्पियर असणार आहे. त्यामुळे क्यू अपॉन आर स्क्वेअर, कॅपिटल आर इज इंडिकेट दी रेडियस ऑफ दी स्पियर, दॅट सॉलिड स्पियरची रेडियस ही कॅपिटल आर ने आपण इथं एक्सप्लेन केलेली असेल. आणि अजून एक पॉईंट आपण कुठे कन्सिडर करू शकतो, इनसाइड दी स्पियर लक्षात घेऊ शकतो. इफ दी पॉइंट इज इनसाइड दी स्पियर, स्पियरच्या आतमध्ये जर आपण पॉइंट लक्षात घेतला आणि त्या पॉइंटवरती इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी आपण फाइंड आउट करणार आहोत. फॉर दॅट फॉर्म्युला इज इक्विव्हॅलंट टू E is equivalent to 1 upon 4 pi epsilon 0 K Q into R divided by R cube असा आपल्याला इथं फॉर्म्युला ऑब्झर्व होणार आहे. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन आपण बघितलं होतं स्पेरिकल शेल किंवा हॉलो स्पियर म्हणू शकतो आपण त्याला, और स्पेरिकल शेल असं सुद्धा आपण इथं लक्षात घेऊ शकतो. व्हेन वी हॅव स्पेरिकल शेल, चार्ज स्पेरिकल शेल, देन द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी outside the sphere, inside the sphere and on the surface of sphere हे आपल्याला इथं डिफरंट फॉर्म्युलाने फाइंड आउट करता येऊ शकतं. बघा, फर्स्टली इफ वी कन्सिडर द पॉइंट इज आउटसाइड दी स्पियर, स्पियरच्या बाहेर आपला जर पॉइंट आहे, देन दी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज ऑब्टेन बाय दिस फॉर्म्युला E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा आर स्क्वेअर अपॉन एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वेअर. आता हा कॅपिटल आर म्हणजे काय, रेडियस ऑफ द स्पियर, हा स्मॉल आर म्हणजे डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पियर असणार आहे. ठीक आहे. नाउ इफ पॉइंट इज ऑन दी सरफेस, ॲट दी सरफेस ऑफ स्पियर, स्पियरच्या सरफेसवरतीच पॉइंट असेल तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीसाठी फॉर्म्युला काय असणार आहे, E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के हा फॉर्म्युला असेल. आणि जर इनसाइड दी स्पियर आपण लक्षात घेतोय तर इफ पॉइंट इज इनसाइड दी स्पियर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज 0. ठीक आहे. या केसमध्ये काय असणार आहे, इनसाइड दी स्पियर जर पॉइंट आपण लक्षात घेतोय तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ही आपली 0 असणार आहे. ना नेक्स्ट ऍप्लिकेशन असेल इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर, अँड अजून काही आपण इथं ऍप्लिकेशन्स पुढे बघत जाणार आहोत. नाव सेकंड ऍप्लिकेशन बघा काय आपलं, हियर चार्ज सिलेंडर, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर आपण इथं लक्षात घेतो. इफ वी हॅव सच अ चार्ज सिलेंडर, देन इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्म्युला E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन 0 के आर. इथं सिग्मा तुम्हाला लक्षात येतं, सरफेस चार्ज डेन्सिटी असणार आहे. ही चार्ज डेन्सिटी आपण इथे लक्षात घेतो, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू आर. when point is outside the cylinder, सिलेंडरच्या आउटसाइड जर तुमचा पॉइंट आहे तर तुम्हाला E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन 0 के आर हा तुमचा फॉर्म्युला इथे असणार आहे. इफ पॉइंट इज ॲट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, देन E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के. जर पॉइंट हा ऑन दी सरफेस ऑफ सिलेंडर आहे तर आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी कशी फाइंड आउट करू शकतो, बाय दिस फॉर्म्युला E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के. अँड इफ पॉइंट इज इनसाइड दी सिलेंडर, पॉइंट हा जर इनसाइड दी सिलेंडर असेल, देन दी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज 0. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी काय होणार आहे, 0 असेल. ओके. नाउ नेक्स्ट ऍप्लिकेशन फॉर दी चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप. कोणत्याही शेपचा आपण जर चार्ज कंडक्टर घेतला तर त्यावेळी आपण त्या कंडक्टर थ्रू इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी कशी फाइंड आउट करू शकतो, बाय दिस फॉर्म्युला वी कॅन फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ड्यू टू द चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, दॅट इज E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के. ठीक आहे. हा आपला फॉर्म्युला असणार आहे. आणि लास्ट ऍप्लिकेशन ऑफ गॉस थिअरम आपण जे ऑब्झर्व केलं, that is electric intensity due to a charge infinite thin plane sheet. infinite thin plane sheet आपण जर घेतले, चार्ज शीट आहे तर त्या चार्ज शीट थ्रू आपल्याला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी जी आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे ॲट अ पर्टिक्युलर पॉइंट, दॅट इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्म्युला E इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के और एप्सिलॉन नॉट के. By this formula we can find out the electric intensity due to infinitely long thin
शीट. ओके, तर हे इथपर्यंत आपण हा गॉस थेरम लक्षात घेतलेला आहे. आणि नाव वी ऑब्झर्व दी नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज दी कॅपॅसिटर. हा आपला कॅपॅसिटर आपण इथे लक्षात घेतो. इलेक्ट्रिकल आपल्या कंपोनंटावर इलेक्ट्रिक डिव्हाइस आपण म्हणूयात, इलेक्ट्रिक कंपोनंट आहे जो एकदम आपण जो इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये यूज करत असतो, तर तो आपण इथं ऑब्झर्व केलेला आहे कॅपॅसिटर, और त्याला आपण म्हणूयात कंडेन्सर. तर हा जो कॅपॅसिटर असणार आहे दॅट हॅव दी कॅपॅसिटी, जसा रेजिस्टरला रेजिस्टर आहे त्या रेजिस्टरला रेजिस्टन्स असेल, दॅट कॅपॅसिटर हॅविंग कॅपॅसिटी. ठीक आहे, सो ती कॅपॅसिटी आपण कशी फाइंड आउट करू शकतो, त्यासाठी आपण फॉर्म्युला फाइंड आउट केलेला आहे. कॅपॅसिटी ऑफ दी कॅपॅसिटर दॅट इज C इक्विव्हॅलंट टू Q अपॉन V. का that potential is directly proportional to the charge of that conductor. Charge carried by that conductor. V is directly proportional to Q आहे, and so C is the proportionality constant, and that C is called as capacity of the capacitor. So C equivalent to Q upon V. Q upon V म्हणजेच काय असणार आहे, capacity of the capacitor or capacity of that conductor. From that formula we also find out the charge on that conductor. Q equivalent to C into V. By that formula we can find out the charge on that conductor. ठीक आहे, आता बघा, वी हॅव ऑब्झर्व दी डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅपॅसिटर. पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर असेल, स्पेरिकल शेल और सिलेंड्रिकल कॅपॅसिटर असेल, स्पेरिकल कॅपॅसिटर असेल. तर इथं मेनली आपण लक्षात घेतलेलं आहे पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. त्या पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटरमध्ये आपण दोन प्लेट्सच्या जे दोन पॅरलल प्लेट्स आपण इथे लक्षात घेतोय, त्या दोन पॅरलल प्लेट्सच्या मध्ये आपण कोणतंही मीडियम ॲड नाही केलं किंवा काही मीडियम आपण ॲड केलं तर त्या पद्धतीने कॅपॅसिटी कशी बदलू शकते हे आपण बघितलेलं आहे. सो हियर कॅपॅसिटी ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर, when the certain dielectric material is inserted in between two plates of the capacitor, then the capacity is equivalent to A into K epsilon 0 upon D. तर D काय असेल, तर distance between two plates. A काय आहे, A is the area of the plates, K is the dielectric constant, epsilon naught is the permittivity. ठीक आहे, तर या when the dielectric medium is inserted in between two plates, then the capacity is obtained as such C equivalent to A K epsilon 0 upon D. पण केव्हा, when the thickness of that dielectric medium is equivalent to the distance of the two plates. दोन प्लेट्स मधलं जे डिस्टन्स आहे तेवढाच डिस्टन्सचा थिकनेसचा जर आपण डायलेक्ट्रिक स्लॅब दोन प्लेट्स मध्ये जर इन्सर्ट केलेला असेल तर आपल्याला काय ऑब्झर्व होणार आहे, बाय दॅट फॉर्म्युला वी कॅन फाइंड आउट दी कॅपॅसिटी. अँड सी इक्विव्हॅलंट टू ए एप्सिलॉन 0 के, म्हणजे इथं आता के काय झाला, के इज इक्विव्हॅलंट टू 1 मीन्स इन बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ कॅपॅसिटर एअर इज फिल्ड और वॅक्यूम. त्या दोन प्लेट्सच्या मध्ये कोणतंही मीडियम नसेल किंवा एअर असेल तर त्यावेळेस कॅपॅसिटी त्या कॅपॅसिटरची असेल, पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटरची ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी विदाउट डायलेक्ट्रिक मीडियम. डायलेक्ट्रिक मीडियम जर आपण फिल केलेलं नसेल तर कॅपॅसिटी आपल्याला फाइंड आउट करता येऊ शकते सी इक्विव्हॅलंट टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी या फॉर्म्युल्याने. आणि जर असं विथ डायलेक्ट्रिक आणि विदाउट डायलेक्ट्रिक मीडियम असं जर आपण कॅपॅसिटीज वेगवेगळ्या लक्षात घेतल्या आणि त्या दोघांचा जर आपण रेशो घेतला तर आपल्याला इथं रिलेशन मिळतं, कॅपॅसिटी विथ मीडियम is equivalent to capacity without medium or with the air into K, or K equivalent to capacity in medium to the capacity in air. That ratio is equivalent to डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट असं आपल्याला इथं रिलेशन फाइंड आउट होऊ शकतं. या रिलेशन वरून सुद्धा आपल्याला कॅपॅसिटी फाइंड आउट करता येऊ शकते. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिला आहे, एक पर्टिक्युलर मीडियमचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिलेला आहे, तर आपल्याला त्या मीडियमच्या रिलेटेड कॅपॅसिटी ऑफ द कॅपॅसिटर फाइंड आउट करता येऊ शकतं. ठीक आहे, आणि अजून आपण लक्षात घेतलेला आहे फॉर्म्युला, तो असणार आहे
नाव वी ऑब्झर्व नेक्स्ट फॉर्म्युला. कॅपॅसिटी ऑफ द कॅपॅसिटर आपण बघितला, तर कॅपॅसिटी ऑफ कॅपॅसिटर विथ डायलेक्ट्रिक विदाउट डायलेक्ट्रिक याचा फॉर्म्युला आपण ऑब्झर्व केलेला आहे. बट वेन वी इन्सर्ट द डायलेक्ट्रिक मीडियम in between two plates of capacitor, then the thickness of that dielectric slab is, if the thickness is equivalent to distance between the two plates, then the formula आपला काय असणार आहे, त्यावेळी आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो that is C equivalent to A epsilon 0 K upon D. हा फॉर्म्युला आपल्याला ऑब्झर्व होतो. बट the thickness is not equivalent to, means T is less than D, thickness is not, or thickness is less than the distance between two plates जर असेल, then the capacity is find out by this formula, and the formula is C equivalent to A epsilon 0 upon D minus T plus T upon K. या फॉर्म्युलाने आपण कॅपॅसिटी इथं फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. नाउ we also observe the combinations of the capacitor. We observe main two combinations, series combination and parallel combination of the capacitor. बघा, firstly we observe the series combination of capacitor. To find out the equivalent capacitance in that series combination, formula is 1 upon Cs equivalent to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on. असा आपल्याला फॉर्म्युला इथं यूज करता येऊ शकतो. आणि इफ वी हॅव n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर विच हॅविंग सेम कॅपॅसिटन्स, देन दी कॅपॅसिटी और इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स इज इक्विव्हॅलंट टू Cs इक्विव्हॅलंट टू C अपॉन n असं आपल्याला इथं फाइंड आउट करता येऊ शकतो. आता इथं बघा, when we connected the capacitor in series, then the charge is same. जर कॅपॅसिटर्स आपण सेरीजमध्ये कनेक्ट केलेले आहेत, तर त्याच्या थ्रू आपल्याला ऑब्झर्व होणारे, प्रत्येक कॅपॅसिटर थ्रू ऑब्झर्व होणारा चार्ज हा सारखा असेल, बट द पोटॅन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इच कॅपॅसिटर इज डिफरंट. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज parallel combination of capacitor, and that equivalent capacitance of the parallel combination is obtained by this formula Cp equivalent to C1 plus C2 plus C3 and so on. If n capacitors are connected in parallel combination, then the equivalent capacitance is Cp equivalent to n into C when the capacity of each capacitor is same. ठीक आहे. सगळ्या कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी जर सारखीच असेल, तर त्याचा टोटल इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स तुम्हाला मिळेल n इंटू C. या फॉर्म्युल्याने आपल्याला इथं कॅपॅसिटन्स ऑब्झर्व होणार आहे. आणि या केसमध्ये इन पॅरलल कॉम्बिनेशन चार्जेस आर डिफरंट बट पोटॅन्शियल डिफरन्स इज सेम. ठीक आहे. कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस असणारं पोटॅन्शियल डिफरन्स हा सारखा असेल, पण चार्जेस हे डिफरंट असणार आहेत. ठीक आहे. नाव वी ऑब्झर्व नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरच्या रिलेटेड आपण एक पॉइंट बघितला होता, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेन्सर. चार्ज कंडेन्सर और चार्ज कॅपॅसिटर. व्हेन चार्जिंग प्रोसेस इज ऑब्झर्व्ड, देन कॅपॅसिटर स्टोर द एनर्जी स्टोर होणार आहे इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस आपण म्हणू शकतो. तर कॅपॅसिटर ज्यावेळेस चार्जिंग प्रोसेस होणार आहे, एनर्जी इज स्टोर्ड इन दॅट कॅपॅसिटर अँड दॅट स्टोर्ड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्म्युला. U represent the energy stored in that capacitor. U equivalent to 1 by 2 Q square upon C. or by using our formula, कोणता फॉर्म्युला आपण लक्षात घेतलेला आहे, that formula is C equivalent to Q upon V or Q equivalent to C into V. हे आपले कॅपॅसिटन्सचे फॉर्म्युले आहेत. या दोन फॉर्म्युलांचा यूज करून आपल्याला हे तीन डिफरंट फॉर्म्युलेज इथं ऑब्झर्व होतात. दॅट इज U equivalent to 1/2 Q square upon C or U equivalent to 1/2 C V square or U equivalent to 1/2 Q into V. म्हणजेच आपल्याला इथं कॅपॅसिटी माहिती असेल,
तरीही आपल्याला एनर्जी स्टोर्ड इन दॅट कॅपॅसिटर फाइंड आउट करता येऊ शकते. चार्ज माहिती असेल किंवा पोटॅन्शियल डिफरन्स माहिती असेल तर आपल्याला एनर्जी स्टोर्ड इन दी कॅपॅसिटर फाइंड आउट करता येणार आहे. आणि अजून एक पॉईंट याच्या रिलेटेड आपण लक्षात घेतो व्हेन डिस्चार्जिंग, व्हेन सोर्स इज ऑफ और सर्किट इज ऑफ अँड डिस्चार्जिंग प्रोसेस ज्यावेळेस तिथं होणार आहे कॅपॅसिटरची, दी एनर्जी इज रिलीज्ड इन दी फॉर्म ऑफ हीट. मग ती किती एनर्जी रिलीज होईल तर चार्जिंग प्रोसेसमध्ये जेवढी एनर्जी स्टोअर होणार आहे तेवढी एनर्जी पुन्हा रिलीज होणार आहे. म्हणजे जर रिलीज्ड एनर्जी फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला विचारलेलं असेल दॅट टाइम ऑल्सो वी यूज दिस 3 फॉर्म्युलेज. हेच 3 फॉर्म्युले आपण त्यावेळेस सुद्धा यूज करणार आहोत. तर स्टुडंट आपण या व्हिडिओमध्ये लक्षात घेतलेले आहे जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक जो आपला मेन टॉपिक आपण जो चॅप्टर इथं बघितलेला आहे सीईटीच्या रिलेटेड. तर त्या सीईटीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपल्याला जे फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत ते आपण एकत्र कंबाईन केलेत या व्हिडिओमध्ये की जे आपल्याला एक्झाम्पल्स न्यूमरिकल सॉल्व करण्यासाठी खूप महत्त्वाचे असणार आहेत. ओके, तर हे फॉर्म्युले तुम्ही सुद्धा रिवाइज करा एकदा आणि या फॉर्म्युल्याच्या रिलेटेड आपण काही एक्झाम्पल्स यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये ऑब्झर्व करणार आहेत. इथं आपण स्टॉप करूयात या व्हिडिओमध्ये. यातलाच लागून दुसरा जो व्हिडिओ आपण अपलोड करणार आहोत तर त्यामध्ये आपण या फॉर्म्युल्यावरती काही एक्झाम्पल्स आपण इथं प्रॅक्टिस एक्झाम्पल्स घेणार आहोत. ओके स्टुडंट, इथं आपण थांबूया. थँक्यू.